Good morning. In our previous class, we have seen the magnitude, how to draw the magnitude response and phase response for a system output equation. Okay, what we are doing is just we are taking Fourier transform of output and Fourier transform of input so that we are finding transfer function of the system. Okay, transfer function of the system. Okay, right? H of e power j omega, we're getting it, right? And after getting transfer function, after getting this transfer function, what we are doing, we are substituting the values in the place of omega, different values per omega, and we are plotting magnitude and phase. And we are plotting magnitude and phase, right? See here, see here, h of e power j omega, we got it, right? It is of the form a minus jb, a minus jb, complex form lo undandi adi. So what is the magnitude? Root of a square plus b square, and angle is tan inverse b by a. And angle here is tan inverse b by a. So root of a square plus b square, 1 plus cos 2 omega whole square plus sin square 2 omega. If we simplify this, we're getting cos omega. And angle of e power j omega, tan inverse b by a. So tan inverse b by a means minus sin 2 omega by 1 plus cos 2 omega. If we simplify this, we're getting minus omega, minus omega. So we have to substitute different values in the place of omega, and we have to plot magnitude and phase. సో మనం మ్యాగ్నిట్యూడ్ కనుక్కుంటే ఇలా వచ్చినాయండి, అండ్ ఫేజ్ కనుక్కుంటే ఇలా వచ్చినాయండి, రైట్? సో ఇప్పుడు ప్లాట్ చూద్దాము, రైట్? సో దిస్ ఈజ్ మనం చెప్పుకుంటుంది ప్రీవియస్ ప్రాబ్లమ్ అమ్మ. నిన్న మనం ఇంతవరకు చెప్పుకున్నాము. ప్లాట్ చేసేటప్పటికి కట్ అయిపోయింది మనకి జూమ్. ఒకసారి చూడండి ఒకసారి. సో జీరో టు జీరో టు పై, జీరో టు పై. ఓకే, ఇన్ బిట్వీన్ ఇట్ ఈస్ పై బై 2. సో మనకి ఏమవుతుంది, పై బై 6, పై బై 4, పై బై 3 ఉందండి. సో హియర్ ఇట్ విల్ బి పై బై 6, and here it is pi by 4. Sorry. Right. And it is pi by 3, and the value is pi by 3. And next pi by 2, and this value is 2 pi by 3, 2 pi by 3, 2 pi by 3. This value is 3 pi by 4, 3 pi by 4, and it is pi. So substitute the values here. Substitute the values here. When omega equal to 0, the magnitude is 1. Okay, and now when omega equal to pi by 6, the value is 0.8, 0.812, or I think it is 0.866. మనకి స్ట్రాంగ్ వచ్చిందండి నిన్న, చూడండి ఒకసారి. When pi by 2 equal, when omega equal to pi by 4, magnitude is 0.707, right? And when omega equal to pi by 3, magnitude is 0.5, magnitude is 0.5. When omega equal to pi by 2, magnitude is 0. And now when omega equal to 2 pi by 3, it is 0.5, it is 0.5. When omega equal to 3 pi by 4, the magnitude is 0.707. When omega equal to pi, the magnitude is 1, right? If I join all these values, I am getting the magnitude response like this, right? Similarly, we have to draw phase response. Similarly, we have to draw phase response. When, see here, 0 to pi, మనం value substitute చేస్తే, now the phase angle lies between 0, minus pi by 6, minus pi by 2 is the maximum value, minus pi by 2 is the maximum value, and plus pi by 2 is the, plus pi by 2 is the, sorry, minus pi by 2 is the minimum value, and plus pi by 4 is the maximum value, right? So when omega equal to 0, the phase is 0. When omega equal to pi by 6, it is minus pi by 6. Okay,
When omega equal to pi by 4, it is minus pi by 4. When omega equal to pi by 3, the magnitude is minus pi by 3. When omega equal to pi by 2, the magnitude is minus pi by 2. See, okay. Similarly, when omega equal to pi by 2, when omega equal to 2 pi by 3, magnitude is pi by 3. It went on to positive. This is pi by 3. Pi by 3. Right. When omega equal to 3 pi by 2 pi by 3, it is pi by 3, right? When omega equal to 3 pi by 4, magnitude is pi by 4. When omega equal to pi, it is 0. So we have to connect all these points. I'm getting the graph like this. ఓకేనండి. ఇలా మనము magnitude plot, phase plot డ్రా చేసుకోవాలండి. So let us move on to another problem. Determine the frequency response and magnitude response, phase response for a system y of n equal to x of n plus 0.9 x of n minus 2 minus 0.4 y of n minus 2. See here, frequency response means magnitude response and phase response. Okay, he is asking you to draw frequency response, means you have to plot magnitude response and phase response. So y of n equal to x of n plus 0.9 x of n minus 2 minus 0.4 y of n minus 2. ఇది మనకి ఇచ్చిన డిఫరెన్స్ ఈక్వేషన్ అండి, అవుట్పుట్ ఈక్వేషన్ అండి. y of n equal to x of n plus 0.9 x of n minus 2 minus 0.4 y of n minus 2. Okay, to plot frequency response, means to plot magnitude and phase response, what we have to do? We have to take transfer function. Okay, transfer function means output by input. See here, output by input means gain, right? Transfer function means some transform of output by some transform of input. It may be Fourier transform, or it may be Z transform, or it may be Laplace transform, right? Here we are doing Fourier transform here. So we are taking Fourier transform of output as well as Fourier transform of input. And if I divide output of Fourier transform of output by Fourier transform of input, then you will get a transfer function, right? See here, if I apply Fourier transform for y of n, I will get capital Y e power j omega. Okay, if I apply transfer function Fourier transform of x of n, then it will be capital X e power j omega plus 0.9 x of n minus 2. X of n minus 2 means shifting property how to apply here. So 0.9 e power minus j2 omega 2j omega అంటే ఇక్కడ ఎంతైతే ఉందోనండి షిఫ్ట్ అంతా ముందు కాంప్లెక్స్ వాల్యూతో మల్టిప్లై అవుతుంది అనమాట. ఈ పవర్ మైనస్ j2 omega 2 ఉంది కాబట్టి 2, n minus 3 ఉంటే 3, రైట్? n minus 4 అంటే 4. ఓకే, e power minus j2 omega x of e power j omega minus 0.4 into, if I apply Fourier transform for y of n minus 2, I'll get capital Y of e power j omega, capital Y of e power j omega with multiplicative factor e power minus 2j omega. Why? Because here it is shifted version of input. Okay Nandi? So ఇది మనకు వచ్చిందండి, right? And now transfer function means output by input. Transfer function transfer function means output by input, right? That transfer, Fourier transform of output terms are y terms and input terms of x terms. So ఈ y terms మొత్తం అటు పక్క పట్టుకెళ్ళిపోండమ్మా. అప్పుడు y e పవర్ j omega ప్లస్ 0.4 e పవర్ మైనస్ j2 omega y ఆఫ్ e పవర్ j omega వస్తుంది అనమాట. ఇది పక్కకు పట్టుకెళ్ళిపోతే, రైట్? ఈ టర్మ్ని ఇటు పక్కకు పట్టుకెళ్ళిపోండి, అప్పుడు మైనస్ కాస్త ప్లస్ అవుతుంది. ఇప్పుడు మీరు y ఆఫ్ e పవర్ j omega టర్మ్స్ కామన్ తీయండి. ఫ్రమ్ దీని నుంచి x ఆఫ్ e పవర్ j omega ని కామన్ తీయండి. ఓకే, రెండింటిని కామన్ తీస్తే నౌ y ఆఫ్ e పవర్ j omega బై x ఆఫ్ e పవర్ j omega వస్తుందండి మనకి, రైట్? 1 plus 0.9 e power j2 omega by 1 plus 0.4 e power minus j2 omega. ఓకేనా అండి? సో this is our transfer function. This is our transfer function.
right? And now we have to draw phase plot and magnitude plot. Okay, you have to draw phase plot and magnitude plot. Okay, so for this I have to get magnitude and phase. సో హెచ్ ఆఫ్ ఈ పవర్ జే ఒమేగాకి మనం ఇప్పుడు మ్యాగ్నిట్యూడ్ కట్టాలండి. ఓకేనామా? మ్యాగ్నిట్యూడ్ కడితే రూట్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్, రూట్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్, ఇది మ్యాగ్నిట్యూడ్ అవుతుంది. సి సి హియర్ మనకి ఏముందండి, 1 + 0.9 ఈ పవర్ మైనస్ జే టూ ఒమేగా, 1 + 0.9 ఈ పవర్ మైనస్ జే టూ ఒమేగా. ఈ పవర్ మైనస్ జే టీటా ఫార్ములా ఏంటండి, కాస్ టీటా మైనస్ జే సైన్ టీటా. సో కాస్ టూ ఒమేగా మైనస్ జే 0.9 సైన్ టూ ఒమేగా, మనం ఇది ఎక్స్పాండ్ చేసామండి. జస్ట్ దట్స్ ఇట్. సి హియర్ 1 + 0.9 ఈ పవర్ మైనస్ జే టూ ఒమేగా బై 1 + 0.4 ఈ పవర్ మైనస్ జే టూ ఒమేగా. సో ఇప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది, ఈ పవర్ మైనస్ జే టీటా అంటే కాస్ టీటా ప్లస్ జే సైన్ టీటా. సో 0.9 కాస్ టూ ఒమేగా మైనస్ 0.9 జే సైన్ టూ ఒమేగా ఉంటుందండి న్యూమరేటర్లో. ఓకేనమ్మా? అలాగే డినామినేటర్ మనకి ఏముందండి, 1 + 0.4 ఈ పవర్ మైనస్ జే టూ ఒమేగా. సో ఈ పవర్ మైనస్ జే టూ ఒమేగా అంటే కాస్ టీటా ప్లస్ జే సైన్ టీటా, అంటే కాస్ టూ ఒమేగా ప్లస్ జే సైన్ టూ ఒమేగా ఇంటూ 0.4, రైట్? కాస్ టీటా మైనస్ జే సైన్ టూ ఒమేగా, కాస్ టూ ఒమేగా మైనస్ జే సైన్ టూ ఒమేగా ఇంటూ 0.4. సో మనకి ఇది వస్తుంది అనమాట వాల్యూ, రైట్? ఇప్పుడు ఇది గమనించండి, 1 + 0.9 కాస్ టూ ఒమేగా అన్నది రియల్ పార్ట్, మైనస్ జే 0.9 సైన్ టూ ఒమేగా అన్నది ఇమాజినరీ పార్ట్ అనమాట. సో ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్, రూట్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్, ఇది మనకి మ్యాగ్నిట్యూడ్ అవుతుందండి. సో మ్యాగ్నిట్యూడ్ అంటే రూట్ ఆఫ్, రూట్ బదులు ఇక్కడ నేను ఇక్కడ 1/2 పెట్టానమ్మా. ఓకేనా? సో 1 + 0.9 కాస్ టూ ఒమేగా హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 0.9 sin 2 omega whole square. 0.9 sin 2 omega whole square. Okay. One second. ఓకే, సో ఇప్పుడు రూట్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్, ఏ టర్మ్ 1 + 0.9 కాస్ టూ ఒమేగా హోల్ స్క్వేర్, ఏ టర్మ్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ 0.9 sin 2 omega హోల్ స్క్వేర్. ఓకే, హోల్ పవర్ 1/2, హోల్ పవర్ 1/2. ఓకేనా అండి? అలాగే ఇన్ ద డినామినేటర్, ఇన్ ద డినామినేటర్, ఇన్ ద డినామినేటర్, డినామినేటర్లో ఏముంటుందండి, 1 + కాస్ 1 + 0.4 కాస్ టూ ఒమేగా అన్నది రియల్ పార్ట్ ఏ. బి పార్ట్ ఏంటంటే 0.4 సైన్ టూ ఒమేగా, ఏ మైనస్ జేబి ఫామ్లో ఉందండి, రూట్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్. సో రూట్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్. సో రూట్ ఆఫ్ అంటే హోల్ పవర్ 1/2 పెట్టండి ఇక్కడ, ఏ స్క్వేర్ 1 + 0.4 కాస్ టూ ఒమేగా హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ 0.4 సైన్ టూ ఒమేగా హోల్ స్క్వేర్, 0.4 సైన్ టూ ఒమేగా హోల్ స్క్వేర్. అప్పుడు 0.4 హోల్ స్క్వేర్ అంటే 0.16, సైన్ టూ ఒమేగా హోల్ స్క్వేర్ అంటే సైన్ స్క్వేర్ టూ ఒమేగా. ఓకే, సో ఇది మనకు వస్తుంది అనమాట. ఇప్పుడు ఇది సింప్లిఫై చేసుకుంటే, ఇప్పుడు దీన్ని సింప్లిఫై చేసుకుంటే చూడండి, ఇక్కడ 1 + 0.9 కాస్ టూ ఒమేగా హోల్ స్క్వేర్. ఓకే, అంటే ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ప్లస్ 2ab ఫామ్లో ఉందండి ఇది. ఓకే, ప్లస్ 0.9 sin 2 omega హోల్ స్క్వేర్ అంటే 0.18, సారీ 9981, 0.81. ఓకే, సైన్ టూ ఒమేగా
sin 2 omega స్క్వేర్. ఓకేనామా? సో ఈ మొత్తాన్ని మనం పైన సింప్లిఫై చేస్తే ఇది వస్తుంది. చూద్దాం ఒకసారి. 1 + 0.9 cos 2 omega హోల్ స్క్వేర్, ఏ స్క్వేర్ అంటే 1 స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ 0.9 హోల్ స్క్వేర్. 0.9 హోల్ స్క్వేర్ మీన్స్ 0.81. 0.81 cos square 2 omega cos square 2 omega, okay, a square plus b square plus 2ab. 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 A here is 1. B here is 0.9 cos 2 omega. Okay. 0.9 into 2. 0.9 into 2. 1.8. Right? 1.8. 1.8 cos 2 omega cos 2 omega. ఓకేనండి, ఇక్కడ సింప్లిఫై చేస్తే ఇక్కడ ప్లస్ 0.9 sin 2 omega హోల్ స్క్వేర్. 0.9 హోల్ స్క్వేర్ అంటే 0.81. 0.81 sin స్క్వేర్ 2 omega. ఓకేనమ్మా? 0.81 cos స్క్వేర్ 2 omega, 0.81 sin స్క్వేర్ 2 omega. ఓకేనండి? 0.81 cos స్క్వేర్ 2 omega, 0.81 sin స్క్వేర్ 2 omega. sin స్క్వేర్ డేటా ప్లస్ cos స్క్వేర్ డేటా ఈక్వల్ టు 1. ఓకే, సో మనకి ఏముంటుందండి ఈ టర్మ్స్ ఇక్కడ? 0.81 cos స్క్వేర్ 2 omega ప్లస్ 0.1 sin స్క్వేర్ 2 omegaలో 0.81 కామన్ తీస్తే cos స్క్వేర్ డేటా ప్లస్ sin స్క్వేర్ డేటా అవుతుంది 1. 1 into 0.81, 0.81. సో 0.81 plus 1 here. సో 0.81 plus 1, 1.81 plus ఇదిగోండి ఈ టర్మ్ అనమాట ఇక్కడ 1.8 cos 2 omega. 1.8 cos 2 omega హోల్ పవర్ 1/2 ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి హోల్ పవర్ 1/2 ఇక్కడ రాయిస్తున్నామండి. రైట్? అలాగే మన డినామినేటర్ని కూడా మనము సింప్లిఫై చేసుకోవాలి. సింప్లిఫై చేసుకుంటే ఐఎమ్ గెటింగ్ దిస్. ఓకేనా అండి? రైట్? ఇది మనకి మ్యాగ్నిట్యూడ్ అయింది. నౌ ఫేజ్ ఎలా వస్తుందండి? tan ఇన్వర్స్ b by a. ఓకే, b here is 0.9 sin 2 omega by a here is 1 plus 0.9 cos 2 omega. గమనించండి అమ్మా, ఇది మనం దేనికి రాస్తున్నాము? ఓన్లీ న్యూమరేటర్. చూడండి ఇక్కడ 1 సెకండ్. రైట్, చూడండి ఇది మనకు వచ్చిందండి. రైట్, ఇప్పుడు మనం ఇందులో ఏం చేయాలి? యాంగిల్ కనుక్కోవాలి ఇప్పుడు. రైట్, ఇది ఫేజ్ కాదండి, ఇది యాంగిల్. ఇది తప్పించాడు బుక్లో, చూసుకోండి. రైట్, యాంగిల్. ఇప్పుడు h of e power j omega ఉంది. ఈ h of e power j omega. రైట్, 1 plus 0.9 cos 2 omega minus j 0.9 sin 2 omega by 1 plus 0.4 cos 2 omega minus j 0.4 sin 2 omega అన్నది ఏంటి అంటే h of e power j omega ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ అనమాట. దీనికి మనం మ్యాగ్నిట్యూడ్ కడుతున్నాము ఇప్పుడు. ఓకే, అప్పుడే ఇక్కడ మనకి మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఉంటుందమ్మా, ఇక్కడ మనకి మ్యాగ్నిట్యూడ్స్ ఉండవు. ఓకే, ఇక్కడ తప్పించాడు. రైట్, ఇక్కడ నుంచి ఉంటుంది మ్యాగ్నిట్యూడ్ కడితే మనకి రూట్ వస్తుందండి. సో h of e power j omega, h of e power j omega కి ఇక్కడ వస్తుందమ్మా మ్యాగ్నిట్యూడ్. ఓకే, ఇక్కడ వస్తుంది మ్యాగ్నిట్యూడ్. సో ఇప్పుడు h of e power j omega అంటే ఇది. ఐ విల్ టేక్ అనదర్ కలర్ మీకు అర్థం కావడం కోసం. ఐఎమ్ టేకింగ్ గ్రీన్ హియర్. ఇది మనకి ఏంటి అంటే h of e power j omega ఇది. రైట్, సో ఇప్పుడు మనకి ఏం కావాలి? ఇందులో మనకి ఇప్పుడు ఏం కావాలి? యాంగిల్ కనుక్కోవాలన్నమాట. యాంగిల్ tan ఇన్వర్స్ b by a. ఓకే, ఇప్పుడు a by b ఉందనుకోండి అమ్మా ఒక ఫంక్షన్, దీనికి యాంగిల్ కడితే ఏమవుతుంది? యాంగిల్ a మైనస్ యాంగిల్ b రాసుకోవాలండి. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ tan ఇన్వర్స్ a by b
యాంగిల్ అనమాట. tan ఇన్వర్స్ a బై b. ఓకే, ఇలా ఉందనుకోండి అమ్మా. ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఏం చేయాలి, యాంగిల్ కట్టుకోవాలంటే ఏం చేయాలి? tan ఇన్వర్స్ a మైనస్ tan ఇన్వర్స్ b వస్తుందండి. tan ఇన్వర్స్ b వస్తుందమ్మా. అలాగే గమనించండి, ఇది మొత్తం రూట్లోనే ఉంది. ఓకేనా అండి? ఇది మొత్తము కూడా మనకి రూట్లోనే ఉన్నది. ఇది మొత్తం మనకి రూట్లోనే ఉన్నది. ఓకేనా? నౌ ఇప్పుడు గమనించండి, ఈ న్యూమరేటర్కి యాంగిల్ కనుక్కోవాలి. అంటే tan ఇన్వర్స్ b బై a. ఓకే, tan ఇన్వర్స్ b బై a అంటే b 0.9 sin 2 ఒమేగా, tan ఇన్వర్స్ మైనస్ ఉంది కదా ఇక్కడ, మైనస్ 0.9 sin 2 ఒమేగా బై a. a అంటే 1 ప్లస్ 0.9 2 ఒమేగా, 1 ప్లస్ 0.9 కాస్ 2 ఒమేగా. సారీ, ఇది మనకి న్యూమరేటర్కి యాంగిల్ అనమాట. ఓకేనా? tan ఇన్వర్స్ a మైనస్ tan ఇన్వర్స్ b మైనస్ డినామినేటర్ యాంగిల్ మనం మైనస్ చేసుకోవాలండి. సో tan ఇన్వర్స్ b బై a. b అంటే మైనస్ 0.4 sin 2 ఒమేగా బై a 1 ప్లస్ 0.4 కాస్ 2 ఒమేగా. ఓకేనండి? ఇది మనకి యాంగిల్ అవుతుంది అనమాట. ఓకేనమ్మా? సో ఇప్పుడు మనకి ఫేజ్ వచ్చింది, యాజ్ వెల్ యాజ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ కూడా వచ్చిందండి. రైట్? ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు అంటే, సబ్స్టిట్యూట్ ద వాల్యూస్ ఫ్రమ్ 0 to π ద ప్లేస్ ఆఫ్ ఒమేగా. మీ ఇష్టం అండి, వాల్యూస్ ఏమైనా పెట్టుకోవచ్చు. 0, ఓకే, π/2, π/4, π/6, π/8, π/12, 2π/3, 5π/3, 7π/3, ఓకే, అప్ టు π. మీ ఇష్టం, ఏమైనా వాల్యూస్ పెట్టుకోవచ్చు అండి. వెన్ ఒమేగా ఈక్వల్ టు 0, మ్యాగ్నిట్యూడ్ దగ్గర కట్టుకోండి, ఫేజ్ దగ్గర వాల్యూస్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. మ్యాగ్నిట్యూడ్ దగ్గర వెన్ ఒమేగా ఈక్వల్ టు 0, 1.81 ప్లస్ 1.81 ప్లస్ 1.8 cos 2 into 0, cos 0, okay, cos 0 whole power 1/2 divided by 1.16 plus 0.8 cos 2 into 0, 1.16 plus 0.8 cos 2 into 0, 0 whole power 1/2. ఓకేనా అండి? ఇప్పుడు cos 0 వాల్యూ ఎంతమ్మా? 1. ఓకే, సో 1.81 plus 1.8 కి రూట్ బై 1.16 plus 0.8 కి రూట్ అనమాట. అప్పుడు 1.9 by 1.4 వస్తుంది. దీన్ని సింప్లిఫై చేసుకుంటే మనకి ఇది వచ్చింది. ఇది మనకి మ్యాగ్నిట్యూడ్. తర్వాత మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఎట్ ఒమేగా ఈక్వల్ టు 0. మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఎట్ ఒమేగా ఈక్వల్ టు 0. నౌ ఫేజ్ చూస్తే ఫేజ్ ఎక్కడ ఏముందండి? మైనస్ 0.9 sin 2 ఒమేగా బై 1 ప్లస్ 0.9 కాస్ 2 ఒమేగా మైనస్ tan ఇన్వర్స్ మైనస్ 0.4 sin 2 ఒమేగా బై 1 ప్లస్ 0.4 కాస్ 2 ఒమేగా. ఓకేనండి? సో ఇక్కడ ఒమేగా వాల్యూస్లో 0 పెట్టుకోండి. వీఆర్ టేకింగ్ హియర్ ఒమేగా ఈక్వల్ టు 0 కాబట్టి అనమాట. సో tan ఇన్వర్స్ మైనస్ 0.9 sin 2 into 0, 0 by 1 plus cos 2 into 0, cos 0 minus tan inverse minus 0.4 sin 2 into 0, 0 by 1 plus 0.4 cos 2 into 0, cos 0, 2 into 0, cos 0 only, 20 అని పడింది ఇక్కడ, రాంగ్, ఇట్ ఈస్ cos 0. ఓకే, సో మనకి ఇప్పుడు ఏమైందండి? sin 0, 0, 0 by anything 0. ఓకేనమ్మా? రైట్? tan ఇన్వర్స్ 0, tan ఇన్వర్స్ 0 వచ్చిందండి ఇక్కడ వరకు, మైనస్ tan ఇన్వర్స్ ఇక్కడ చూద్దాము. sin 0, 0, 0 by anything 0. ఓకేనమ్మా? 0, 0కి మైనస్ ప్లస్ అదే కదా, రైట్? సో ఇప్పుడు మనం ఏం రాసుకోవచ్చు? tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ tan ఎప్పుడు 0 అవుతుందండి? tan 0, 0. ఓకే, కాబట్టి 0ని ఇక్కడ మనము tan 0 అని రాసుకుంటున్నాం అనమాట. tan
జీరో అని రాసుకుంటున్నాము. tan 0 మైనస్ tan ఇన్వర్స్ అగైన్ ఐఎమ్ జీరోని ఇక్కడ నేను tan 0 అని రాసుకుంటున్నానమ్మా. సో tan ఇన్వర్స్ tan క్యాన్సిల్ అయిపోతున్నాయి, tan ఇన్వర్స్ tan క్యాన్సిల్ అయిపోతున్నాయి. 0 minus 0 0. So when omega equal to 0, magnitude is 1.357 and phase is 0. Right? Next. When omega equal to pi by 6, substitute చేయండి ఇక్కడ. See here, it is cos 2 omega అమ్మా. omega equal to pi by 6 అంటే 30 degrees కదా. సో 2 into 30 అంటే 60 అవుతుంది అనమాట. By 1 plus by 1.16 plus 0.8 cos 2 omega. See here, cos 2 omega. So 1.81 plus 1.8 cos 2 into omega by 1.16 plus 0.8 cos 2 into omega మొత్తానికి హోల్ రూట్ అనమాట. రైట్? ఇది. సో వెన్ ఒమేగా ఈక్వల్ టు 30, 2 into omega 230 60. ఈ వాల్యూస్ కనుక్కోండి, మీరు క్యాల్సిలో వచ్చేస్తాయండి. సో 1.81 plus 1.8 into cos 60 whole power 1/2 వేస్తే మీకు 1.646. అండ్ దెన్ ఇక్కడ కింద డినామినేటర్ సాల్వ్ చేస్తే యూఆర్ గెటింగ్ దిస్. సో మొత్తం సాల్వ్ చేస్తే ఈక్వేషన్ యూఆర్ గెటింగ్ 1.318 ఈ ఫ్రాక్షన్ సాల్వ్ చేస్తే. అలాగే ఫేజ్ కనుక్కోవాలి. tan inverse of minus 0.9 sin 2 omega by 1 plus cos 2 omega minus tan inverse minus 0.4 sin 2 omega by 1 plus 0.4 cos 2 omega. See here, when omega equal to 0, 2 omega కాస్త 2 into omega 2 into 30 60 అవుతుంది ప్రతి చోట కూడాను. అండ్ మీ వాల్యూస్ని కనుక్కుంటే క్యాల్సిలో వచ్చేస్తాయండి ఈజీగా ఈ వాల్యూస్ ఇవి. సో we're getting minus 12.16 angle. ఓకే, సో ఈ డిగ్రీస్ ఉంది. యూ కెన్ ఫైండ్ రేడియన్స్ ఆల్సో వచ్చేస్తుంది ఈజీగానే. వెన్ ఒమేగా ఈక్వల్ టు పై బై 4 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ ఒమేగా 45 degrees, 5/4 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 2 into omega 2 into 45 90. అలాగే సాల్వ్ చేశారండి. ఐ థింక్ మీకు అండర్స్టాండ్ అయ్యి ఉంటుంది. మటుకి ఇంకా నేను ప్రతిదీ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదనుకుంటాను. ఒమేగా ఈక్వల్ టు 45 అయిన తర్వాత మీ ఇష్టం ఏదైనా వాల్యూస్ అండి. ఒమేగా ఈక్వల్ 60. ఓకే, ఫైండ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ అండ్ ఫైండ్ ఫేజ్. అండ్ దెన్ omega equal to 75, find magnitude, find phase. అలాగే omega equal to 90, magnitude కనుక్కోండి, phase కనుక్కోండి. అలాగే omega equal to 105/12. ఓకే, మీ ఇష్టం వాల్యూస్ ఎన్నైనా పెట్టుకోవచ్చు. ఓకే, సో magnitude, phase కనుక్కోండి. when omega equal to 2π/3, magnitude, phase. when omega equal to 3π/4, magnitude, phase. When omega equal to 5π/6, magnitude, phase. When omega equal to pi 180, magnitude, phase కనుక్కోండి. ఇది మొత్తాన్ని కూడా ప్లాట్ చేయండి. ఓకే, మ్యాగ్నిట్యూడ్ కనుక్కుంటే ఇవి వచ్చినాయండి, ఫేజ్ మనకి ఇలా వచ్చినాయమ్మా. సో ఈ మ్యాగ్నిట్యూడ్ని ఫేజ్ని ప్లాట్ చేసుకోవటమేనండి. ఓకే, చూడండి అమ్మా, మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ దాకా ఉందండి. మ్యాక్సిమం వాల్యూ 1.3 దాకా ఉందండి మ్యాక్సిమం మ్యాగ్నిట్యూడ్. ఓకే, మినిమం ఎంత ఉందండి. మినిమం 0.16 నాకు మినిమం ఉందండి. ఓకే, 0.16 ఇక్కడ నాకు మినిమం ఉందన్నమాట. సో ఈ మ్యాగ్నిట్యూడ్ని ప్లాట్ చేసుకుంటున్నాము అండ్ ఫేజ్ని కూడా ప్లాట్ చేసుకుంటున్నామండి ఫర్ డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ఒమేగా. ఈ 0 నుంచి పై మధ్యలో మీరు ఎన్ని ఎక్కువ వాల్యూస్ తీసుకుంటే మీకు ప్లాట్ అంత స్పష్టంగా వస్తుందండి. అంటే నెంబర్ ఆఫ్ శాంపిల్స్ ఎన్ని ఎక్కువ తీసుకుంటే మీరు ప్లాట్ అంత పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది అనమాట. ఓకేనమ్మా. అండ్ నౌ లెట్ us move to another problem. సేమ్ ఇలాగే ఉంటుందండి. A discrete time system has a unit sample response h of n given by h of n equal to 1/2 delta of n plus delta of n minus 1 plus 1/2 delta of n minus 2. Okay, find the system frequency response కనుక్కోవాలి. అంటే magnitude response కనుక్కోవాలి అండ్ ఆల్సో phase response కూడా కనుక్కోవాలండి. frequency response means magnitude response and phase response రెండు కనుక్కోవాలమ్మా.
వాడు వచ్చిన ఇన్పుట్ ఏంటి? ఇంపల్స్ ఇన్పుట్. ఓకేనండి. హెచ్ ఆఫ్ ఎన్ అంటే గమనించండి, దిస్ ఈజ్ అ సిస్టమ్, దిస్ ఈజ్ ద సిస్టమ్, దిస్ ఈజ్ ఇన్పుట్ ఎక్స్ ఆఫ్ ఎన్, దిస్ ఈజ్ అవుట్పుట్ వై ఆఫ్ ఎన్. దిస్ ఈజ్ సిస్టమ్. ఓకే, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దండి, ఇక్కడ హెచ్ అని పెడుతున్న సిస్టమ్కి. హెచ్ అంటే మీరు కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయి ఇంపల్స్ రెస్పాన్స్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ చెప్పి అనుకోవద్దమ్మా. ఓకే, ఇంకా మీకు సింపుల్గా అర్థం కావడం టీ అని పెడతానండి. టీ అన్న హెచ్ అన్న ఒకటి అండి, సిస్టమ్. ఓకేనండి. ఇప్పుడు ఎక్స్ ఆఫ్ ఎన్ ఇన్పుట్ ఏంటంటే ఏంటి? డెల్టా ఆఫ్ ఎన్ అనమాట. ఎక్స్ ఆఫ్ ఎన్ ఈజ్ డెల్టా ఆఫ్ ఎన్. వై ఆఫ్ ఎన్ ఏమైందండి? హెచ్ ఆఫ్ ఎన్. హెచ్ ఆఫ్ ఎన్ ఇస్ ద అవుట్పుట్. ఓకే, హెచ్ ఆఫ్ ఎన్ ఇస్ ద అవుట్పుట్, రైట్? సో మనం ఇప్పుడు ఏం కనుక్కోవాలమ్మా? ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ కనుక్కోవాలండి. యూ హావ్ టు ఫైండ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్. అంటే ఏంటండి? అంటే ఏంటండి? Fourier transform of output by Fourier transform of input. Fourier transform of h of n by Fourier transform of delta of n. ఇదిగోండి h of n ఇక్కడ ఉంది, డెల్టా ఆఫ్ n మొత్తం ఇక్కడ ఉన్నాయి అనమాట మనకి. ఓకేనమ్మా? సో ఈ ఈక్వేషన్కి ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ కట్టండి. కట్టి హెచ్ ఆఫ్ ఎన్, క్యాపిటల్ హెచ్ ఆఫ్ ఎన్ బై క్యాపిటల్ డెల్టా ఆఫ్ ఎన్ తీసుకొస్తే మీకు ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ వస్తుంది, రైట్? ఆ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ నుంచి ఫేజ్ కనుక్కోండి, మ్యాగ్నిట్యూడ్ కూడా కనుక్కోండి. ఫేజ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ కనుక్కుంటే దెన్ యూ విల్ గెట్ frequency response and phase response for different values of omega. Okay, now let us move to problem. H of e power j omega equal summation n equal to plus infinite h of n e power minus j omega n. ఇది మనకి ట్రాన్స్ఫర్ ఇది మనకి ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఈక్వేషన్. హెచ్ ఆఫ్ ఎన్ అంటే ఏమి ఇచ్చాడండి వాడు? ఇదిగోండి, ఇది వాడు ఇచ్చాడు. 1/2 డెల్టా ఆఫ్ ఎన్ ప్లస్ డెల్టా ఆఫ్ ఎన్ మైనస్ 1 ప్లస్ 1/2 డెల్టా ఆఫ్ ఎన్ మైనస్ 2 ఇంటూ ఈ పవర్ జే ఒమేగా ఎన్. ఓకే, ఇప్పుడు 1/2 ఈ సమ్మేషన్ మొత్తం లోపలికి తీసుకెళ్ళండి అమ్మా, అండ్ ఈ పవర్ మైనస్ జే ఒమేగా ఎన్ని మల్టిప్లై చేయండి ప్రతి టర్మ్తో కూడా. అప్పుడు 1/2 ముందుకు వస్తున్నాను, సమ్మేషన్ ఎన్ ఈక్వల్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ ప్లస్ ఇన్ఫైనైట్ డెల్టా ఆఫ్ ఎన్ ఇంటూ ఇక్కడ వచ్చిందిరా ఈ పవర్ మైనస్ జే ఒమేగా ఎన్ ప్లస్ సమ్మేషన్ n equal to plus infinite delta of n minus 1 into e power minus j omega n plus 1/2 summation n equal to plus infinite delta of n minus 2 ఇదిగోండి ఈ టర్మ్ ఇక్కడ ఇంటూ e power minus j omega n. ఓకేనమ్మా? ఇక్కడ దాకా మనకు వచ్చేసింది. ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోండి. ఇక్కడ డెల్టా ఆఫ్ n అంటే ఏంటమ్మా? ఇంపల్స్ సిగ్నల్. ఓకేనండి, ఇంపల్స్ సిగ్నల్ అంటే ఇట్ ఈస్ డిఫైన్డ్ ఓన్లీ ఫర్ n equal to 0. At n equal to 0 magnitude is 1. ఓకే, కానీ డెల్టా ఆఫ్ ఎన్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ దాకా ఉందండి? ఎన్ వాల్యూ మైనస్ ఇన్ఫైనైట్ టు ప్లస్ ఇన్ఫైనైట్ ఉందమ్మా. కాబట్టి మైనస్ ఇన్ఫైనైట్ టు ప్లస్ ఇన్ఫైనైట్ దగ్గర మొత్తం డెల్టా ఆఫ్ ఎన్ వాల్యూ 0 అయిపోతుంది, ఎక్సెప్ట్ at n equal to 0. ఓకే, ఎన్ వాల్యూ మీరు -1 -2 -3 -4 -5 -6 ఎంతైనా పెట్టుకోండి అప్ టు మైనస్ ఇన్ఫినిటీ. n వాల్యూ మీరు +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 సో ఆన్ ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ ఎంతైనా పెట్టండి, ఈ వాల్యూ మీకు 0 అయిపోతుంది. ఓన్లీ ఎట్ n ఈక్వల్ టు 0 మాత్రమే డిఫైన్ అవుతుంది అనమాట. అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ వచ్చిన సిగ్నల్ అన్నది ఇదిగోండి, ఈ సిగ్నల్ అన్నది ఎక్కడ డిఫైన్ అవుతుంది? ఓన్లీ ఫర్ n ఈక్వల్ టు 0. n ఈక్వల్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ దగ్గర నుంచి ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ దాకా ఈ సిగ్నల్స్ డిఫైన్ అవ్వదు. ఓన్లీ ఫర్ n వాల్యూ 0 అయితేనే ఇది డిఫైన్ అవుతుంది. కాబట్టి n వాల్యూ 0 దగ్గర వాల్యూ ఎంత? 1 ఇంటూ ఈ పవర్ మైనస్ జే ఒమేగా ఇంటూ n వాల్యూ ఎంత? 0 కదా. n వాల్యూ 0 కదా, డెల్టా ఆఫ్ 0 అంటే 1, ఈ పవర్ మైనస్ అంటే n వాల్యూ 0 అనమాట, ఈ పవర్ మైనస్ జే ఒమేగా ఇంటూ 0 ఈ పవర్ 0 1. ఓకేనండి, సో 1 ఇంటూ 1 1 ఇంటూ 1/2. కాబట్టి ఈ ఫస్ట్ టర్మ్కి మనకి 1/2 వచ్చింది, రైట్? ఇప్పుడు ఈ సెకండ్ టర్మ్ చూద్దామండి. ఇప్పుడు సెకండ్ టర్మ్ చూద్దామమ్మా మనము. సమ్మేషన్ n ఈక్వల్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ ప్లస్ ఇన్ఫినైట్ డెల్టా ఆఫ్ n మైనస్ 1 అంటే n మైనస్ 1 ఈక్వల్ టు 0, n ఈక్వల్ టు 1.
అంటే దిస్ సిగ్నల్ డెల్టా ఆఫ్ n మైనస్ వన్ డి పవర్ మైనస్ జే ఒమేగా ఎన్ సిగ్నల్ అన్నది ఎక్కడ డిఫైన్ అవుతుందమ్మా? డెల్టా ఆఫ్ n మైనస్ వన్ ఇట్ ఈస్ డిఫైన్ ఓన్లీ ఫర్ n ఈక్వల్ టు 1. n ఈక్వల్ టు 1. సో n ఈక్వల్ టు 1 దగ్గర మాత్రమే డిఫైన్ అవుతుందమ్మా ఇది. డెల్టా ఆఫ్ n మైనస్ వన్ వాల్యూ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 1 ఓన్లీ ఫర్ n ఈక్వల్ టు 1. సో మైనస్ ఇన్ఫినిటీ ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ దగ్గర అసలు డిఫైన్ అవ్వదండి. ఓన్లీ n ఈక్వల్ టు 1 అయితేనే ఇది డిఫైన్ అవుతుంది అనమాట. when n ఈక్వల్ టు 1 డెల్టా ఆఫ్ 1 మైనస్ 1 0. డెల్టా ఆఫ్ 0 వాల్యూ ఎంత? 1 ఇంటూ ఇదిగోండి ఈ టర్మ్ చెప్తున్నాను అనమాట ఇప్పుడు నేను. ఈ పవర్ మైనస్ జే ఒమేగా ఎన్ వాల్యూ ఎంత? 1 అంటే ఈ పవర్ జే ఒమేగా. సో మనకి సెకండ్ టర్మ్ లో ఈ పవర్ జే ఒమేగా వచ్చింది. అలాగే లెట్ us move థర్డ్ టర్మ్. ఇందులో డెల్టా ఆఫ్ n మైనస్ 2 అంటే షిఫ్టెడ్ వర్షన్ ఆఫ్ ఇంపల్స్. సో n మైనస్ 2 ఇట్ ఈస్ డిఫైన్డ్ ఓన్లీ ఫర్ n ఈక్వల్ టు 2. ఓకే, అండ్ ఫర్ ఎనీ అదర్ వాల్యూస్ ద వాల్యూ ఇస్ 0. కాబట్టి 2 దగ్గర మాత్రమే డిఫైన్ అవుతుంది అనమాట ఇది. డెల్టా ఆఫ్ 2 మైనస్ 2 0 అండ్ డెల్టా ఆఫ్ 0 మీన్స్ 1 ఈ పవర్ మైనస్ జే ఒమేగా ఇంటూ 2. n వాల్యూ 2 కదా ఇప్పుడు మనం తీసుకుంది. సో ఈ పవర్ మైనస్ 2 జే ఒమేగా, ఓకేనండి, ఇంటూ 1/2 ఇక్కడ ఉంది టర్మ్, 1/2 ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది అనమాట. రైట్. సో ఇది మనకు వచ్చింది. ఇప్పుడు ఇందులో నుంచి ఈ పవర్ జే ఒమేగా టర్మ్ కామన్ తీసుకుంటే, ఈ పవర్ మైనస్ జే ఒమేగా టర్మ్ కామన్ తీసుకుంటే ఈ పవర్ జే ఒమేగా ఇక్కడ ఉంది, ఇక్కడ 1 వస్తుంది, ఇక్కడ ఈ పవర్ జే ఒమేగా వచ్చింది ఇందులో నుంచి కామన్ తీస్తే. సో గమనించండి అమ్మా, ఇక్కడ ఈ పవర్ ఇదిగోండి ఇప్పుడు ఈ టర్ము ఈ రెండు టర్మ్స్ లో నుంచి కూడా 1/2 కామన్ తీస్తే ఏమవుతుంది? 1/2 కామన్ తీస్తే ఏమవుతుంది? ఈ పవర్ జే ఒమేగా ప్లస్ ఈ పవర్ మైనస్ జే ఒమేగా వచ్చింది. ఓకేనండి, ఈ రెండు టర్మ్స్ నుంచి మనం ఏం రాసుకోవచ్చండి? సి హియర్ 1/2 ఈ పవర్ జే ఒమేగా అంటే ఏం రాసుకోవచ్చమ్మా నేను? 1/2 ఈ పవర్ జే ఒమేగా అంటే ఈ పవర్ జే ఒమేగా బై 2 అని రాసుకోవచ్చా? ఓకే, ప్లస్ 1/2 ఇంటూ ఈ టర్మ్ నుంచి 1/2 ఇంటూ ఈ పవర్ మైనస్ జే ఒమేగా అంటే ఏమని రాసుకోవచ్చు నేను? ఈ పవర్ మైనస్ జే ఒమేగా బై 2 అని రాసుకోవచ్చా? డినామినేటర్ మొత్తానికి ఈక్వల్ ఉంది కాబట్టి ఏం చేసి ఇప్పుడు నేను డినామినేటర్ మొత్తం ఈక్వల్ ఉంది కాబట్టి మొత్తానికి బై 2 ఒకటి రాసేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ. రైట్. సో ప్లస్ బై 2 ప్లస్ అంటే ఇది 2 అమ్మా. రైట్. ఇప్పుడు ఫార్ములా ఏంటండి మనకి ఎలా ఉందండి? ఇది ఈ పవర్ జే టీటా ప్లస్ ఈ పవర్ మైనస్ జే టీటా బై 2 అంటే ఏంటి? కాస్ టీటా. సో కాస్ టీటా అంటే ఈ పవర్ జే టీటా ప్లస్ ఈ పవర్ మైనస్ జే టీటా బై 2. సైన్ టీటా అంటే ఈ పవర్ జే టీటా మైనస్ ఈ పవర్ మైనస్ జే టీటా బై 2 సైన్ టీటా. సో కాస్ టీటా అంటే ఈ పవర్ జే టీటా ప్లస్ ఈ పవర్ మైనస్ జే టీటా బై 2. సో ఇక్కడ మనకి ఎలా ఉంది? ఈ పవర్ జే ఒమేగా ప్లస్ ఈ పవర్ మైనస్ జే ఒమేగా బై 2 లాగా ఉంది. అంటే ఏమవుతుంది? ఇది కాస్ ఒమేగా. సో ఇక్కడ 1 మిగిలింది, ఇక్కడ ఆ 1 ఇక్కడ మనకి 1 మిగిలిందమ్మా. ఫ్రమ్ దిస్ ఈ 1ని ఇక్కడ రాసుకుంటున్నాను. ఈ పవర్ జే ఒమేగా బై 2 ప్లస్ ఈ పవర్ మైనస్ జే ఒమేగా 2 బై 2 ప్లేస్ లో ఇక్కడ నేను కాస్ ఒమేగా రాసుకుంటున్నాను. రెండింటి నుంచి ఇక్కడ నేను కాస్ ఒమేగా రాసుకుంటున్నాను. రైట్. సో హియర్ ఒకసారి గమనించండి, ఇక్కడ మీరు మనం ఇప్పుడు దీనికి మ్యాగ్నిట్యూడ్ కట్టాలి, ఫేజ్ కూడా కట్టాలండి. ఓకేనమ్మా, మ్యాగ్నిట్యూడ్ కట్టాలి, ఫేజ్ కట్టాలండి. సో ఈ పవర్ మైనస్ జే టీటా మ్యాగ్నిట్యూడ్ 1 అయిపోతుంది. ఓకే, ఎందుకని? ఈ పవర్ జే టీటా అంటే ఏంటి? కాస్ టీటా ప్లస్ జే సైన్ టీటా. కాస్ టీటా ప్లస్ జే సైన్ టీటా అంటే ఏ అంటే కాస్ టీటా, ఏ ప్లస్ జేబీ ఫార్ములా ఉంది కదమ్మా ఇది. సో ఏ అంటే కాస్ టీటా, బి అంటే సైన్ టీటా. రైట్. మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఏమవుతుంది? రూట్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్, రూట్ ఆఫ్ కాస్ స్క్వేర్ టీటా ప్లస్ సైన్ స్క్వేర్ టీటా. సో what is the value of cos square theta plus what is the value of cos square theta plus sin square theta? 1. రూట్ ఆఫ్ 1 అంటే 1. సో ఈ పవర్ జే ఒమేగాకి మ్యాగ్నిట్యూడ్ 1 అయిపోయింది.
ఇంటూ 1 ప్లస్ కాస్ ఒమేగా. ఈ 1 ప్లస్ కాస్ ఒమేగా మనం మ్యాగ్నిట్యూడ్ కట్టుకోవాలి ఫర్ డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ఒమేగా. ఫర్ డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ఒమేగా we have to find the values for different values of omega. ఓకేనండి. సో substitute different values for omega. Substitute here different values of omega. When omega equal to 0, omega equal to from 0 to pi పెట్టండి మా వాల్యూస్ మీ ఇష్టం. 0, pi by 4, pi by 3, pi by 2, 3 by 4, 1 వాడు ఇక్కడ ఇచ్చాడు. ఇవే కాకుండా మీరు ఇంకా పెట్టుకోవచ్చు వాల్యూస్. ఏమి సమ్ 2 pi by 3, 4 pi by 7, 5 pi by 4, ఓకే. తర్వాత pi by 8, pi by 6 ఇలా మీరు ఎన్నైనా వాల్యూస్ పెట్టుకోవచ్చు అండి. ఫర్ డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ఒమేగా ఫైండ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్, ఫైండ్ ఫేజ్. మ్యాగ్నిట్యూడ్ అండ్ ఫేజ్ కనుక్కోవాలండి. ఓకే రైట్. సో ఈ మ్యాగ్నిట్యూడ్ని ఫేజ్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఈ ప్లాట్ గీస్తే మీకు మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఇలా వచ్చింది. సి హియర్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఇక్కడ మీకు 2 ఉందండి, పై దగ్గర 0 ఉందండి. ఓకే 0 దగ్గర 0, పై దగ్గర 0 దగ్గర 2, పై దగ్గర 0, 0 దగ్గర 2, పై దగ్గర 0, 0 దగ్గర 2, పై దగ్గర 0. ఓకే ఫర్ నెగిటివ్ వాల్యూస్ ఏమవుతుందండి, ఉల్టా అవుతుంది. దీనికి దీనికి మిర్రర్ ఇమేజ్ అవుతుంది అనమాట. సో ఈ ప్లాట్ని మనం ఇలా ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటూ పోయాం అంతే. రైట్, అర్థమవుతుందండి. See here for different values of magnitude and for different values of magnitude, for different values of omega, for magnitude and phase రెండు కూడా ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోండమ్మా. ఈ ప్లాట్ని మీరు ప్లాట్ చేయండి. సి హియర్ మీరు కన్ఫ్యూజన్గా ఉంటే వాల్యూస్ ఇంకా ఎక్కువ తీసుకోండి అమ్మా. 0 to pi మాత్రమే కాదు, -5 to pi అయినా తీసుకోండి, మీ ఇష్టం, ఎలాగైనా తీసుకోండి వాల్యూస్, తప్పేమీ లేదు. రైట్, సో ఇక్కడ ఎక్కువ తీసుకోండి వాల్యూస్ని, ఎక్కువ ఇందాకట్లాగా, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ప్రాబ్లం లాగా అనమాట. ఈ ప్రాబ్లం లాగా ఎక్కువ తీసుకోండి వాల్యూస్. 0 to pi, 5 by 6, 5 by 4, 5 by 3, 5 by 12, 5 by 2, 7 by 12, 2 by 3, 3 by 4, 5 by 6, 5 ఇలా ఎక్కువ తీసుకోండి వాల్యూస్. తీసుకుంటే యూ విల్ గెట్ మోర్ వాల్యూస్. ఈ ప్లాట్ ఇంకా మీకు ఎలాబరేట్గా వస్తుందండి. ఓకేనండి. అండ్ నౌ లెట్ us move on to another problem. See here, find the sequences for the sequences shown below. ఈ సీక్వెన్స్ కండి. ఓకే, find frequency response means we have to plot magnitude response and phase response. So x of e power j omega ఫార్ములా ఏంటండి, సమ్మేషన్ n equal to plus infinite x of n e power minus j omega n. ఓకే, అయితే మనం తీసుకోవాల్సింది ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ వాడు సమ్మేషన్ ఏమో -n to plus infinite ఉందమ్మా, కానీ వాడేం చెప్పాడండి, సిగ్నల్ ఈస్ డిఫైన్డ్, x of n is defined for only n equal to -2 to 2. -2 నుంచి 2 దాకా మాత్రమే ఉందంటండి. ఇది -2 వాల్యూ, ఇది 2 వాల్యూ. సో -2 దగ్గర 1, -1 దగ్గర 1, ఓకే, 0 దగ్గర కూడా 1, అలాగే 1 దగ్గర 1, 2 దగ్గర 1, -2 to 2, -2 to 2 ఉందన్నమాట. ఓకే, దాని తర్వాత సిగ్నల్స్ లేదండి, ఈక్వల్ టు 0 అదర్వైజ్. అంటే మన సమ్మేషన్ ఏమవుతుందండి, -2 నుంచి 2 దాకా మాత్రమే మనకి సమ్మేషన్ అవుతుంది అనమాట. సో -2 to 2 x of n e power minus j omega n. సో అంటే n వాల్యూ -2, -1, 0, 1, 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవాలండి. సో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తానండి ఇక్కడ. when n equal to -2 x of -2 e power minus j omega n ఈ టర్ము. when n equal to -1 x of -1 e power minus j omega n, మైనస్ ప్లస్ అవుతుందండి. సో ఇది ఈ టర్ము. when n equal to 0 x of 0 e power minus j omega into 0 e power 0 1, కాబట్టి x of 0 మాత్రమే మిగులుతుంది ఇక్కడ. when n equal to 1 x of 1 e power minus j omega ఈ టర్ము. when n equal to 2 x of 2 e power minus j omega 2. ఓకేనండి, ఇవన్నమాట. అయితే
ఎక్స్ ఆఫ్ మైనస్ టూ వాల్యూ ఎంతమ్మా 1. కాబట్టి 1 ఇంటూ ఈ పవర్ జే టూ ఒమేగా అంటే ఈ పవర్ 2j ఒమేగా. ఎక్స్ ఆఫ్ మైనస్ 1 వాల్యూ కూడా 1 కాబట్టి 1 ఇంటూ ఈ పవర్ జే ఒమేగా ఈ పవర్ జే ఒమేగా. ఎక్స్ ఆఫ్ 0 వాల్యూ ఎంత 1 1 ఈ పవర్ మైనస్ జే ఒమేగా ఇంటూ ఎక్స్ ఆఫ్ 1 వాల్యూ 1 కాబట్టి ఈ పవర్ మైనస్ జే ఒమేగా అలాగే ఈ పవర్ మైనస్ 2j ఒమేగా. సో చూడండి ఇక్కడ ఈ పవర్ మైనస్ 2j ఒమేగా ఈ పవర్ 2j ఒమేగా. సో ఎలా ఉంది ఇది ఈ పవర్ జే టీటా ప్లస్ ఈ పవర్ మైనస్ జే టీటా అంటే బై 2 అంటే కాస్ టీటా. ఈ పవర్ జే టీటా ప్లస్ ఈ పవర్ మైనస్ జే టీటా ఫామ్ లో మాత్రమే ఉందమ్మా ఇక్కడ. అంటే ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఇది 2 కాస్ టీటా అవుతుంది అనమాట. 2 కాస్ 2 ఒమేగా. అలాగే ఈ పవర్ జే ఒమేగా ఈ పవర్ మైనస్ జే ఒమేగా కాస్ ఒమేగా ఇంటూ 2. సో 2 కాస్ ఒమేగా అవుతుంది. ఓకేనా అండి. ఇప్పుడు మనకి ఇదేంటి అంటే ఎక్స్ ఆఫ్ ఈ పవర్ జే ఒమేగా ఎక్స్ ఆఫ్ ఈ పవర్ జే ఒమేగా రైట్. సో నౌ దీన్ని సింప్లిఫై ఫర్దర్ మోర్. ఓకే దీనికి మనం మ్యాగ్నిట్యూడ్ కట్టాలి ఫేజ్ కూడా కట్టాలండి. మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఫేజ్ కట్టాలన్నమాట. సో ఇక్కడ మీకు మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఫేజ్ కట్టడానికి కొద్దిగా ఇబ్బంది. మ్యాగ్నిట్యూడ్ కట్టాలంటే రూట్ ఆఫ్ ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ రావాలి ఇక్కడ మనకి. సో ఇక్కడ మనకి ఇలా కాస్ ఒమేగాలో ఉంది అంటే ఒమేగా టర్మ్ ఇస్తే కానీ ఇక్కడ మనకి వాల్యూ రాదు. కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాము అంటే పుట్ డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ఒమేగా అండ్ ఫైండ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ అండ్ ఫేజ్. ఓకేనండి. వెన్ ఒమేగా ఈక్వల్ టు 0 ఓకే సి హియర్ కాస్ ఒమేగా ప్లస్ 0 పెట్టండి. కాస్ 2 ఒమేగా ప్లస్ 0 పెట్టండి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ఒమేగా ఈక్వల్ 0 పెడితే యూర్ గెటింగ్ 5. అంటే మనకి ఎలా ఉందండి 5 అంటే రియల్ పార్ట్లోనే ఉంది, ఇమాజినరీ పార్ట్ ఏమీ లేదు. ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఇస్ 5. యాంగిల్ ఏమవుతుందమ్మా 0. tan ఇన్వర్స్ b బై a అంటే 5 ప్లస్ 0j ఓకే అంటే 0/5 0 యాంగిల్ ఇస్ 0. ఓకేనండి. అండ్ నౌ ఫర్ ఒమేగా ఈక్వల్ టు పై బై 9 ఓకే సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి ఇక్కడ పై బై 9 ప్లస్ 2 కాస్ పై బై 9 2 పై బై 9 ఓకే ఎందుకంటే 2 ఒమేగా ఉంది కాబట్టి రైట్. సో ఈ వాల్యూ ఈ 1 ప్లస్ ముందు రాస్తాను ఇక్కడ 1 ప్లస్ 2 కాస్ ఒమేగా ప్లస్ 2 కాస్ 2 ఒమేగా కదా. కాబట్టి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒమేగా ప్లస్ ఇప్పుడు మీరు సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి పై బై 9 కాస్ పై బై 9 వాల్యూ వస్తుంది ఇక్కడ ప్లస్ 2 ఇంటూ కాస్ 2 ఒమేగా 2 ఇంటూ పై బై 9 2 పై బై 9. సో క్యాల్సిలో కొడితే మీకు వాల్యూ వస్తుందండి. ఇది కూడా రియల్ పార్ట్ మాత్రమే ఉందండి. అంటే మనకి ఎలా రావాలమ్మా ఏ ప్లస్ జేబి ఫామ్ లో వచ్చింది అనుకుంటారా. అప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది tan ఇన్వర్స్ బి బై ఏ కదా యాంగిల్ అంటే tan ఇన్వర్స్ బి బై ఏ tan ఇన్వర్స్ బి బై ఏ. ఇప్పుడు బి వాల్యూ 0 ఇక్కడ ఎందుకని ఇది ఓన్లీ రియల్ పార్ట్ మాత్రమే వచ్చింది కాబట్టి ఓకేనా. 4.4114 అంటే ఏ పార్ట్ మాత్రమే వచ్చింది. ఏ ప్లస్ అంటే ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఏం రాసుకోవచ్చండి 4.4114 ప్లస్ 0j అని రాసుకోవచ్చా ప్లస్ 0j అని రాసుకోవచ్చు. అంటే బి వాల్యూ ఎంతమ్మా 0 బై 4.4114 0 బై సంథింగ్ 0. సో మనకి ఇది 0 అయిపోతుంది ఫేజ్ అన్నది. అలాగే when omega equal to pi by 6 put omega equal to pi by 6 here 2 into omega equal to pi by 6 here you will get this value. It is also real part. Imaginary part ఇక్కడ మనకి ఏమీ లేదండి కాబట్టి యాంగిల్ ఇక్కడ కూడా 0నే అవుతుంది అనమాట. when omega equal to 2 pi by 5 put omega value 2 pi by 5 here ఓకేనామా you will get this value. సో మ్యాగ్నిట్యూడ్ 0 అయిపోయింది ఫేజ్ కూడా మనకి ఇక్కడ 0 అయిపోతుంది. ఓకే and for different values of omega equal to pi by 5 omega equal to pi by 2 okay na. For different values of omega different values of omega magnitude కనుక్కోండి ఫేజ్ కూడా కనుక్కోండి అమ్మా. magnitude and phase మొత్తానికి ఇక్కడ మీరు ప్లాట్ చేయండి. సో if you plot it మీకు magnitude and phase ఓకేనండి ప్లాట్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ దిస్. ఇది మన ఫర్ డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ఒమేగా రైట్. సో ఇది మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఇది ఫేజ్ అండి. ఇది వేరే ప్రాబ్లంకి ఇది తీసేయండి ఇది కాదు. సో ఇది మనకి మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఇది ఫేజ్ ఓకేనండి. ఒకసారి ఈ ప్రాబ్లమ్స్ మొత్తము కూడాను మీ సొంతగా చేయండి అమ్మా వెండం కాదు సొంతగా చేయండి. చాలా ఈజీగా ఉంటాయి ప్రాబ్లమ్స్ ఇవి. ఇఫ్ యూ సాల్వ్ దిస్
మీకున్న ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ యూనిట్ నుంచి అయిపోయినాయమ్మా. మ్యాగ్నిట్యూడ్ రెస్పాన్స్, ఫేజ్ రెస్పాన్స్ కనుక్కోమని ఒక క్వశ్చన్, తర్వాతనేమో ఇంపల్స్ రెస్పాన్స్, స్టెప్ రెస్పాన్స్, ట్రిగ్నోమెట్రిక్ రెస్పాన్స్, ఫోర్స్డ్ రెస్పాన్స్ అండ్ నేచురల్ రెస్పాన్స్. రైట్? ఇవే మీకు ఫస్ట్ యూనిట్ నుంచి ఉన్న ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్. రైట్? డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే కాల్ చేయండి ఒకసారి. ఐఎమ్ వైండింగ్ అప్.